Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the plant cell wall. Plant cell wall. Okay. So today we are going to discuss about plant cell wall. So cell wall is the characteristic feature of the plant cell. Okay. That means in each and every plant cell, the cell wall is present except the gametes, zoospores of algae and fungi. Okay. Except gametes, zoospores of algae and fungi. Okay, the cell wall is present in each and every plant cell. Okay, cell wall is present in each and every plant cell. So this plant cell, it gives support, rigidity to the cell. Okay, it gives support and rigidity. It gives support and rigidity. म्हणजे या ठिकाणी सेलला या ठिकाणी मजबूत बनवण्याचं काम आणि त्याला शेप मध्ये ठेवण्याचं काम कोण करतं? त्या ठिकाणी प्लांट सेल वॉल. इट गिव्स सपोर्ट अँड रिजिडिटी अँड इट प्रिव्हेंट्स द चेंजेस इन शेप ऑफ द सेल. म्हणजे जसं अमिबाचं सेल जे असते ते सतत शेप बदलत असतो, तर या ठिकाणी किंवा ॲनिमल सेल सुद्धा या ठिकाणी त्याला सेल वॉल नसल्यामुळे त्याचा शेप त्या ठिकाणी बदलू शकतो. पण या ठिकाणी प्लांटचं सेल जे आहे तर या ठिकाणी याला सेल वॉल असल्यामुळे त्या ठिकाणी एक डेफिनेट शेप असतो आणि या ठिकाणी इट प्रिव्हेंट द चेंज इन शेप ऑफ द सेल. सेलचा शेप त्या ठिकाणी हा चेंज होऊ देत नाही. ओके, आता सेल वॉल ही कशाने बनलेली असते? द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द सेल्युलोज or polysaccharides. It is made by polysaccharides, lipids and proteins. Lipids and proteins. Okay, so it is made by polysaccharides, lipids and proteins, as well as some minerals also present in it. Okay, some minerals also present. So generally cell wall is multi-layered. Okay, so it consists of three components. It consists of three components. It consists of three components. Okay, so which three components? The number one, middle lamella. Middle lamella. Number two, that is primary cell wall. Primary cell wall. And third, that is secondary cell wall. Primary cell wall, secondary cell wall, middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. So there are three components of the cell wall. So we will discuss one by one. Okay. We will discuss one by one. So first of all, the middle lamella. The middle lamella means when there are the two adjacent cells. Okay, so the cementing material which is present between two cells is known as the middle lamella. Okay, it is known as the middle lamella. So middle lamella, it is the cementing material, okay, in between two cells. So first of all, middle lamella, it is cementing material. सिमेंटिंग मटेरियल. सिमेंटिंग मटेरियल म्हणजे दोन ऍडजसंट सेलला एकमेकांसोबत जोडणारं जे मटेरियल आहे, दॅट इज नोन ॲज अ सिमेंटिंग मटेरियल.
So it is the cementing material. It is the outer layer made by the polysaccharide called as pectin. Okay, middle lamella कशापासून बनलेला असतो? It is made by pectin. पेक्टिन नावाच्या पॉलिसॅकराइड पासून या ठिकाणी हा बनलेला असतो. आता या ठिकाणी हा जो मिडल लॅमेला आहे हा कशापासून तयार होतो किंवा कोण तयार करतं? द स्मॉल vesicles of endoplasmic reticulum. Okay, small vesicle of endoplasmic reticulum during the mitosis. Okay, during mitosis this middle lamella is formed. Okay, it formed from small vesicles of endoplasmic reticulum during the mitosis. Okay, it plays important role in the cell adhesion. Okay, cell adhesion. म्हणजे दोन सेल एकमेकाशी जे चिटकतात ते कशामुळे? या ठिकाणी इट इज ड्यू टू द मिडल लॅमेला. पहा इथे या ठिकाणी ही फिगर काढलेली आहे. आता या ठिकाणी ही फिगर ए, फिगर बी आणि फिगर सी. तर या ठिकाणी सी फिगर मध्ये पहा तर हा पिवळा जो भाग मधला दाखवलेला आहे. तर या ठिकाणी इट इज अ सिमेंटिंग मटेरियल विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन दिस टू सेल. ही एक सेल आहे आणि ही एक सेल आहे आणि ह्या दोन सेलला या ठिकाणी हा जोडणारा हा पिवळा जो मटेरियल आहे दॅट इज द मिडल लॅमेला. ओके, सो इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन सेल adhesion. So Golgi bodies and microtubules of mitotic spindle participate in the formation of middle lamella. ज्याप्रमाणे स्मॉल वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम तर मायटोसिसच्या टायमाला त्याच्यापासून या ठिकाणी मिडल लॅमेला तयार होतो. मायटोसिसच्या टायमाला असं या ठिकाणी क्रोमोझोमला बांधणारे असे स्पिंडल फायबर्स पण त्या ठिकाणी तयार होत असतात. ओके, दॅट आर नोन ॲज द मायक्रोट्युब्युल्स. ओके, ज्याच्यावर या ठिकाणी क्रोमोझोम्स त्या ठिकाणी अटॅच असतात. तर हे जे मायक्रोट्युब्युल्स हे सेलच्या आतमध्ये असतात हे मायक्रोट्युब्युल्स आणि गॉल्जी बॉडीज. तर या ठिकाणी हे जे आहेत तर एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, त्यानंतर मायक्रोट्युब्युल्स आणि गॉल्जी बॉडीज. तर या ठिकाणी या सगळ्यांनी मिळून त्या ठिकाणी मिडल लॅमेला जो आहे तो तयार होतो. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, मायक्रोट्युब्युल and Golgi bodies. Okay, or Golgi apparatus असं म्हटलं जातं त्याला, Golgi apparatus. तर या ठिकाणी याच्यापासून मायटोसिसच्या टायमाला या ठिकाणी हा मिडल लॅमेला जेव्हा एका सेलचे दोन सेल होतात तेव्हा त्यांच्या मध्य भागामध्ये मिडल लॅमेला जो आहे तो तयार होत असतो. ओके, त्यानंतर द सेकंड पार्ट ऑफ द सेल that is the primary cell wall. Okay, primary cell wall. Primary cell wall, it is the first structure when the cell is formed. Okay, cell जेव्हा फॉर्म होते तेव्हा या ठिकाणी त्याच्यावर पहिलं या ठिकाणी पहिली जी त्या ठिकाणी वॉल असते तर त्या ठिकाणी प्रायमरी सेल वॉल. द फर्स्ट सेल वॉल इज द प्रायमरी सेल वॉल. प्रायमरी सेल वॉल. ओके, आता या ठिकाणी सेकंड स्ट्रक्चर मिडल लॅमेला फर्स्ट, प्रायमरी सेल वॉल. त्या ठिकाणी प्रायमरी सेल वॉल कुठे तयार होते पहा. तर प्रायमरी सेल वॉल इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द मिडल लॅमेला अँड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, मिडल लॅमेला आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तर हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा मिडल लॅमेला याच्यामध्ये या ठिकाणी तयार होणारा हा पहिला लेअर ज्याला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं प्रायमरी सेल वॉल. इथे पण पहा या ठिकाणी ही आउटर मोस्ट त्या ठिकाणी जो लेअर दिसतोय त्यामध्ये मिडल लॅमेला आणि हा त्या ठिकाणी ही जी आउटर मोस्ट त्या ठिकाणी लेअर आहे त्या दोन सेल इथे आपण काढलेल्या आहेत. तर या ठिकाणी याच्यामध्ये इथे सेकंडरी वॉल तयार व्हायला लागली आणि ही कम्प्लीट तयार झालेली सेकंडरी वॉल. ओके, प्रायमरी वॉल आणि सेकंडरी वॉल. तर या ठिकाणी आपण आता सध्या प्रायमरी वॉल पाहतोय. तर ही आउटर मोस्ट ही जी लेअर दिसते आपल्याला दॅट इज द प्रायमरी सेल वॉल. ओके, प्रायमरी सेल वॉल. तर हे कुठे असते? इट इज प्रेझेंट बिटवीन
middle lamella and plasma membrane. Okay, it is present between middle lamella, and the plasma membrane. म्हणजे आता या ठिकाणी हे जे ते सेकंडरी वॉल तयार झालेले सेल आहेत. या ठिकाणी आपण जेव्हा एक सिंपल सेल या ठिकाणी अशी ड्रॉ करतो, तर या ठिकाणी इथे जी आहे, तर या ठिकाणी प्रायमरी सेल वॉल. ओके, ही प्रायमरी सेल वॉल, आणि या सेल वॉलच्या आतमध्ये डायरेक्ट जे असतं दॅट इज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, तर ही पहिली तयार होणारी ही जी वॉल आहे ही प्रायमरी सेल वॉल. ओके, प्रायमरी सेल वॉल. तर या ठिकाणी अशी प्रायमरी सेल वॉल जी आहे, तर या ठिकाणी ही मिडल लॅमेला, बाहेरचे ऍडजसंट सेलचे मिडल लॅमेला आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तर याच्यामध्ये या ठिकाणी म्हणजे इथे आपण हे ऍडजसंट सेलची वॉल इथे घेऊ, म्हणजे सिमेंटिंग मटेरियल दोघांच्या मध्ये, आणि ही त्या ठिकाणी जी वॉल आहे तर ही प्रायमरी सेल वॉल. ओके, त्यानंतर ही सेल वॉल कशाने बनलेली असते? इट इज मेड बाय सेल्युलोज and हेमिसेल्युलोज. सेल्युलोज आणि हेमिसेल्युलोज पासून बनलेली असते. या ठिकाणी ही वॉल काय करते? इट प्रोव्हाइड स्ट्रेंथ अँड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल. इट प्रोव्हाइड strength and flexibility to cell. सेलला या ठिकाणी काय करतं? ते स्ट्रेंथ आणि फ्लेक्सिबिलिटी देण्याचं काम ही प्रायमरी सेल वॉल करत असते. ओके, त्यानंतर आता नेक्स्ट स्ट्रक्चर दॅट इज सेकंडरी सेल वॉल. फर्स्ट मिडल लॅमेला, सेकंड प्रायमरी सेल वॉल, आणि त्यानंतर थर्ड काय आहे? दॅट इज द सेकंडरी सेल वॉल. थर्ड सेकंडरी सेल वॉल. आता सेकंडरी सेल वॉल हे कुठे तयार होत असते? दिस लेअर इज फॉर्म बिटवीन प्रायमरी सेल वॉल अँड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आता हे पहा, हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट आणि हे प्रायमरी सेल वॉल, आणि त्याच्या आतमध्ये या ठिकाणी हे जे लेअर तयार झाले दॅट इज द सेकंडरी वॉल. ओके, किंवा इथे पहा, ही प्रायमरी सेल वॉल ही डार्क ग्रीन. ओके, हा ब्ल्यू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, आणि त्याच्यामध्ये तयार झालेली ही जी वॉल आहे थिक वॉल दॅट इज द सेकंडरी वॉल. आणि मग या ठिकाणी ही सेकंडरी वॉल जर आपण डिस्टिंग्विश केली तर या ठिकाणी त्याचे असे आपल्याला लेअर दिसतात. ओके, आपण ते पाहू पुढे. तर या ठिकाणी इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्रायमरी सेल वॉल अँड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. कुठे तयार होते? प्रायमरी सेल वॉल and plasma membrane. Okay, it is formed between primary cell wall and the plasma membrane. Okay, uh, in some of the plant cell, not in all. Okay, सगळ्याच सेल मध्ये सेकंडरी वॉल तयार होत नाही, पण काही सेल्स मध्ये, जसं आता या ठिकाणी झायलमचे वेसल्स, ट्रॅकिट्स किंवा स्क्लेरेन्कायमा सेल्स, याच्यामध्ये सेकंडरी वॉल जी ती डेव्हलप होते. सर्व सेल मध्ये नाही, जसं कोलेनकायमा किंवा पॅरेनकायमा या सेल मध्ये त्या ठिकाणी सेकंडरी वॉल डेव्हलप होत नाही. ओके, so once the primary cell wall stops its division किंवा स्टॉप इट्स ग्रोथ, एकदा का प्रायमरी सेल वॉलची ग्रोथ या ठिकाणी स्टॉप झाली की या ठिकाणी शोज द थिकनिंग. ओके, थिकनिंग इंटरनल साईडला त्या ठिकाणी वाढत जाते, म्हणजे प्रायमरी सेलच्या आतमध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या बाहेर. तर या ठिकाणी ह्या दोघांच्या मध्ये त्या ठिकाणी ती प्रायमरी वॉल जी आहे तर दे इट शोज द थिकनिंग. ओके, and it contains the cellulose, hemicellulose and the secondary as well as lignin and cutin. Okay,
म्हणजे या ठिकाणी याच्यामध्ये काय 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 असतं, कशापासून बनतं? सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज, it is made by cellulose, hemicellulose, and some of the secondary walls it is produced by the lignin and suberin. Lignin and cutin, suberin, etc. Cutin and suberin. So sometimes suberin it is the chemical substance, okay, which develops the thickening. So cutin is also the impermeable. All these, this lignin, cutin and suberin, all these three chemicals they are impervious to water. म्हणजे ते पाणी त्या ठिकाणी ठीक झालं का मी त्या ठिकाणी पाण्याला त्याच्या आतमध्ये ते येऊ देत नाही. सो या ठिकाणी इट इज वॉटर हायड्रोफोबिक त्याला म्हणू शकतो किंवा वॉटर परमिएबल. तर या ठिकाणी अशा प्रकारचे हे लिग्निन, क्युटिन आणि सुबरिन सुद्धा ऍडिशनल सेल्युलोज आणि हेमिसेल्युलोज वर त्या ठिकाणी असतं. म्हणजे प्रायमरी वॉल हे फक्त सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज पासून बनलेले असते, पण सेकंडरी वॉल जे आहे त्याच्यावर सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज व्यतिरिक्त लिग्निन, क्युटिन आणि सुबरिन हे सुद्धा काही सेल्स मध्ये त्या ठिकाणी असते डेव्हलप द थिकनिंग. ओके. देन लिग्निन. आता या ठिकाणी लिग्निन जे आहे तर ते काय करतं, तर लिग्निन इट स्ट्रेंथन द सेल वॉल. ओके. म्हणजे सेल वॉलला या ठिकाणी स्ट्रेंथ देण्याचं काम या ठिकाणी हे करतं. मग या ठिकाणी सेकंडरी वॉल पर्टिक्युलरली कुठे प्रेझेंट असते? इट इज प्रेझेंट इन झायलम वेसल, झायलम ट्रॅकिट्स अँड द स्क्लेरेन्कायमा सेल्स. ओके. म्हणजे कुठे कुठे प्रेझेंट असतं सेकंडरी वॉल? प्रेझेंट in xylem vessel, then tracheids, xylem tracheids and sclerenchyma cells. sclerenchyma cells. ओके. कारण त्याच्यामध्ये थिकनिंग खूप जास्त असतात. मग या ठिकाणी या सेलचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय असतं ज्याच्यामध्ये सेकंडरी वॉल असते? तर या ठिकाणी when there is only primary wall the cell is living. ओके. म्हणजे जेव्हा फक्त प्रायमरी वॉल असते सेल लिव्हिंग असते and it contains the cytoplasm and the nucleus and all the living matter inside the cell. But as the secondary wall develops on the primary wall, it's going to die. सेल जी आहे तर ती डाय व्हायला लागते. त्या ठिकाणी डाय व्हायला लागते म्हणजे काय? द प्रोटोप्लाझम इट रिड्युसेस. त्याच्यामधलं प्रोटोप्लाझम जे असतं ते रिड्यूस व्हायला लागतं and later on the complete lumen cell become completely empty. सेल जी आहे ते completely empty होते and there is the lumen is developed in the center. आता या ठिकाणी हा जो मधला भाग आहे it is the lumen. Lumen means cavity. Okay. So lumen is developed in the center and therefore this structure of the cell they helpful in conduction of the water. They act as like a pipes. म्हणजे पाईप सारखं ते त्या ठिकाणी काम करतात कारण ते सेल एम्प्टी असतात म्हणून मग या ठिकाणी ते पाईप सारखं त्या ठिकाणी काम करतात आणि सेकंडरी वॉल असल्यामुळे इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू द प्लांट. म्हणून त्या ठिकाणी मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देण्याचं काम कोण करतं? तर स्क्लेरेन्कायमा सेल्स, झायलम ट्रॅकिड, झायलम वेसल हे जे आहेत तर प्लांटला या ठिकाणी काय करतात? मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देतात. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देतात म्हणजे आता आपण मोठे मोठे या ठिकाणी झाडं पाहतो तर त्या ठिकाणी ते एकदम स्टाउट असे उभे असतात नाही का. आपण धक्का लावला किंवा ते केलं तर तुटत नाही किंवा त्याला कुऱ्हाडीने वार केला तर इझिली तुटत नाही. कारण हे स्क्लेरेन्कायमा त्याच्यावर असे थिकनिंग जे आहेत ते डेव्हलप झालेल्या असतात प्रत्येक सेलवर आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी इट गिव्स अ मेकॅनिकल स्ट्रेंथ आणि त्याच्यामुळे आणि ते सेल एम्प्टी असतात म्हणून झायलम मध्ये कंडक्शनचं फंक्शन ते करू शकतात. ओके. सो सेकंडरी wall. Okay. So the secondary wall, the cells when the secondary wall is developed, the cells become dead. Okay. And protoplasm gets disappear and the lumen is appear in the center. Okay. आता या ठिकाणी जेव्हा दोन सेल ज्यांच्यामध्ये सेकंडरी वॉल डेव्हलप झालेली असली तरीही त्या ठिकाणी किंवा प्रायमरी वॉल नुसते असली तरीही त्या ठिकाणी सम ट्यूब लाईक कनेक्शन दे आर प्रेझेंट इन बिटवीन द टू सेल्स. आता या ठिकाणी पहा ही एक सेल आहे. आता या ठिकाणी सपोज इट इज द ए सेल अँड इट इज द बी सेल. या ठिकाणी अशा ह्या दोन सेल आहेत पण ह्या दोन्ही सेलचा या ठिकाणी जो मधला सायटोप्लाझम आहे तर तो एकमेकांशी कनेक्ट किंवा दोन्हीच्या कॅव्हिटी जी आहेत त्या एकमेकांसोबत कनेक्ट झाल्या. म्हणजे जर सेकंडरी वॉल असेल झायलम ट्रॅकेट वगैरे तर त्या ठिकाणी झायलम किंवा ट्रॅकेटचे सेल किंवा स्क्लेरेन्कायमा तर त्याच्यामध्ये एम्प्टी जरी असल्या तरीही ट्यूब लाईक कनेक्शन असतात
आणि जरी या ठिकाणी लिव्हिंग असल्या तरी त्याच्यामध्ये असे ट्यूबलाइक कनेक्शन्स त्या ठिकाणी असतात. तर या ठिकाणी मग हे जे आहे तर दॅट आर नोन एज द प्लाझ्मोडेस्माटा. ओके, मग हे प्लाझ्मोडेस्माटा या ठिकाणी हे जे इथे खड्डे असतात तर या ठिकाणी या खड्ड्यांमधून हे प्लाझ्मोडेस्माटा किंवा हे चॅनल्स तयार झालेले असतात. तर या ठिकाणी इट इज नोन ॲज पीट. त्याला काय म्हटलं जातं? पीट किंवा खड्डा. ओके, म्हणजे इथे दाखवताना या ठिकाणी आपण अशा प्रकारचे या ठिकाणी असे पीट्स किंवा खड्डे या ठिकाणी दाखवू शकतो. पूर्ण या ठिकाणी वॉलवर असे प्लाझ्मोडेस्माटा आपण या ठिकाणी हे दाखवू शकतो. तर पीट्स, ओके, पीट्स म्हणजे खड्डे. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने, तर या ठिकाणी जर आपण सेकंडरी वॉल बघितलं तर या ठिकाणी इट इज डिस्टिंग्विश इंटू 3 लेयर्स. म्हणजे सेकंडरी वॉल जशी जशी थिक होत जाते तर या ठिकाणी फक्त ते सिंगल लेअर न राहता 3 लेअर मध्ये विभागली जाते. तर या ठिकाणी हा पहिला जो लेअर आहे रेड कलरचा S1 लेअर, दुसरा जो आहे ब्ल्यू कलरचा S2 लेअर आणि तिसरा जो आहे नारंगी कलरचा ऑरेंज कलरचा दॅट इज S3 लेअर. इथे सुद्धा आपण त्याचंच त्या ठिकाणी इथे हे केलेलं आहे, फिगर काढलेली आहे. तर इथे सुद्धा हा S1 रेड, ब्ल्यू, S2 आणि S3 ऑरेंज. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे या ठिकाणी हे जे तर 3 लेअरने मिळून सेकंडरी वॉल जे आहे ते डेव्हलप झालेले असते. ओके, then tertiary wall. Okay, after the secondary wall, the tertiary wall. आता tertiary wall म्हणजे काय? ती सेकंडरी वॉलच्या वर सुद्धा अजून एक वॉल डेव्हलप होते. तर त्या ठिकाणी त्याला म्हटलं जातं टर्शरी वॉल. पण टर्शरी वॉल जी असते तर ही थिन असते. ओके, एकदम थिन असते आणि इट इज डेव्हलप इन ओनली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स. टर्शरी वॉल, टर्शरी सेल वॉल. तर या ठिकाणी टर्शरी सेल वॉल जी आहे तर ती या ठिकाणी इट इज प्रेझेंट इन सम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. काही जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मध्ये ती असते. त्याच्यामध्ये पण या ठिकाणी काय असतं की सेकंडरी वॉलच्या आतमध्ये परत या ठिकाणी एक अजून लेअर असतो. ओके, म्हणजे आता इथं जर आपण आता इथे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इथे आपण सेकंडरी वॉल पर्यंतच दाखवले, पण टर्शरी वॉल दाखवायची असेल तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अजून आतमध्ये दाखवावं लागेल आणि त्याच्या इथे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या जागी आपल्याला काय दाखवावं लागेल? टर्शरी वॉल थिन, आणि त्याच्या आतमध्ये परत प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आपल्याला ड्रॉ करावं लागेल. तर या ठिकाणी इट इज प्रेझेंट बिलो द सेकंडरी वॉल. ओके, मग या ठिकाणी रिलेटिव्हली थिन असते आणि इट इज मेड बाय झायलन. आणि ही कशी असते? थिन असते. सेकंडरी वॉल जशी थिक असते एकदम, तशी टर्शरी वॉल थिन असते and it is present only in some gymnospermic plant. Present only in some gymnospermic plants. Present only in some gymnospermic plants. Okay, so it is the tertiary wall. And then the plasmodesmata, it is a small opening through which the cytoplasm of adjacent cells they get connected. Okay, so this tube-like or channel-like structure which joins the two cytoplasm of two cells, it is known as the plasmodesmata. Okay, then ultrastructure of primary cell wall. Ultrastructure of primary cell wall. Okay, so ultrastructure means what? When we go through the molecular level, जर आपण molecular level ला जर त्या ठिकाणी गेलो तर प्रायमरी सेल वॉल कशाने बनलेली आहे? तर प्रायमरी सेल वॉल आपल्याला माहिती इट इज मेड बाय द सेल्युलोज. ओके, तर प्रायमरी सेल वॉल is made by सेल्युलोज. ओके, मग या ठिकाणी हे सेल्युलोज जे आहे हे काय असतं? इट इज लॉंग चेन ऑफ ग्लुकोज. इट इज लॉंग चेन ऑफ ग्लुकोज. सेल्युलोज म्हणजे काय असतं? तर या ठिकाणी लॉंग चेन ऑफ ग्लुकोज म्हणजे ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकमेकाला बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेजेस याच्याने या ठिकाणी हे ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकमेकाला जोडलेले असतात. म्हणजे जसं आता या ठिकाणी हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल, तर या ठिकाणी हे ग्लुकोज मॉलिक्युल्स
हे एकमेकाला 1,4 लिंकेजेसनी जोडलेले असतात. म्हणजे एक नंबरचा कार्बन आणि दुसऱ्या याचा 4 नंबरचा कार्बन, तर 1,4 लिंकेज. ओके, बीटा पोझिशनचा 1,4 आणि मग या ठिकाणी दोन ग्लुकोज मॉलिक्यूलला जोडणारी लिंक म्हणजे ग्लायकोसाइडिक लिंक. ओके, म्हणून या ठिकाणी लॉंग चेन ऑफ ग्लुकोज जॉइंड बाय बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस. तर 1 आणि 4 एका ग्लुकोजचा. आता या ठिकाणी इथे जर आपण परत केलं तर हा 4 नंबरचा ग्लुकोज आणि हा जो आहे पुढचा जोडला जाणारा हा 1 नंबरचा. ओके, आणि मग हा 1 आणि 4 या पोझिशनचा जोडला जातो म्हणून, आणि बीटा पोझिशनचा म्हणून बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेसनी हे ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकमेकाला जोडलेले असतात, ज्याच्यामुळे त्या ठिकाणी सेल्युलोज तयार होतो. सेल्युलोज आणि स्टार्च मध्ये फक्त एकच फरक आहे. सेल्युलोज मध्ये अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस असतात, स्टार्च मध्ये अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस असतात आणि सेल्युलोज मध्ये बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज असतात. ओके, तर मग या ठिकाणी अशा ग्लुकोजच्या लिनियर चेन्स असतात. मग या ठिकाणी 100 चेन्सचा एक बंडल तयार होतो आणि त्या ठिकाणी त्याला म्हटलं जातं फायब्रिल्स. 100 चेन्स या ठिकाणी फायब्रिल्स, एलिमेंटरी फायब्रिल्स असं म्हणतो. एलिमेंटरी फायब्रिल्स, 100 चेन्स ऑफ एलिमेंटरी फायब्रिल्स. एलिमेंटरी फायब्रिल्स म्हणजे या ठिकाणी अशा 100 चेन्स. तर या ठिकाणी या 100 चेन्सचा जो एक बंडल तयार होतो, हा बंडल ज्याच्यामध्ये अशा ह्या 100 चेन्स असतात. ओके, तर याला काय म्हटलं जातं? मायसिली. इट इज नोन ॲज मायसिली. ओके, मग या ठिकाणी ईच फायब्रिल, प्रत्येक एक फायब्रिल, हा एक फायब्रिल म्हणजे ही एक चेन. तर या ठिकाणी ही 250 अँगस्ट्रॉम इतकी या ठिकाणी जाड थिक असते. ओके, 250 अँगस्ट्रॉम इतकी हे एलिमेंटरी फायब्रिल जे तर त्याची थिकनेस असते आणि अशा 250 अँगस्ट्रॉम थिकनेस असलेल्या 100 चेन्सने मिळून एक मायसिली बनते. ओके, एक मायसिली त्या ठिकाणी बनते. त्याच्यानंतर ईच फायब्रिल इज 250 अँगस्ट्रॉम थिक. ओके, आता या ठिकाणी काय झालं, हे 200 हे या 100 ग्लुकोजच्या चेन्स, परत एकदा सांगते, हे 100 ग्लुकोजच्या चेन्स, या 100 ग्लुकोजच्या चेन्स पासून एक मायक्रोफायब्रिल बनते. एक मायक्रोफायब्रिल किंवा एलिमेंटरी फायब्रिल, ज्याला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं? मायसिली. आधी थोडीशी जरा मिस्टेक झाली. तर या ठिकाणी हे 100 चेन्स पासून बनते ती मायसिली आणि एका मायसिलीचं या ठिकाणी थिकनेस किती आहे? 250 एंगस्ट्रॉम. ओके, 250 एंगस्ट्रॉम एवढी त्या ठिकाणी आहे. त्यानंतर अशा 20 मायसिली. ओके, तो 20 मायसिलीज या ठिकाणी एकत्र येतात. म्हणजे या ठिकाणी पहा काय होतं, आता अशा 20 मायसिली पहा, आता हे 20 मायसिली आपण इथं कमी बसल्या, आपण त्या ठिकाणी 20 गृहीत धर. तर या ठिकाणी हे 20 एलिमेंटरी फायबर्स किंवा मायसिलीज हे पॅरलल त्या ठिकाणी अरेंज होतात. त्या ठिकाणी त्याला काय म्हटलं जातं? इन वन बंडल, that is known as microfibril. That is known as microfibril. ओके, आणि अशा नंबर ऑफ मायक्रोफायब्रिल्स म्हणजे पहा, आता हा एक गोल घेतला, अशा नंबर ऑफ मायक्रोफायब्रिल्स ज्याच्यामध्ये प्रत्येकी 20 आणि 20च्या आतमध्ये 100 सेल्युलोजचे ग्लुकोज चेन्स. ओके, असे मिळून त्या ठिकाणी एक काय म्हणतं? मॅक्रोफायब्रिल. ओके, आणि number of microfibril, it makes the macrofibril. Okay, it made the macrofibril. परत एकदा सांगते,
अल्फा हे बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेजेसने ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकमेकाला जोडून त्या ठिकाणी चेन्स पॅरलल चेन्स तयार होतात, लिनियर चेन्स. अशा 100 चेन्सनी मिळून एलिमेंटरी फायब्रिल तयार होतं. असे त्याला या ठिकाणी मायसेली म्हणायचं. तर एका मायसेलीची जाडी किती असते? थिकनेस 250 अँगस्ट्रॉम. अशा 20 मायसेली मिळून, अशा 20 मायसेली एकत्र येऊन एक मायक्रोफायब्रिल तयार होतं. आणि अशा नंबर ऑफ मायक्रोफायब्रिलचे मिळून त्या ठिकाणी काय होतं? एक मॅक्रोफायब्रिल. आणि अशा नंबर ऑफ मॅक्रोफायब्रिल्सनी मिळून सेल वॉल ही बनलेली असते. ओके, सेल वॉल इज मेड बाय सच नंबर ऑफ मॅक्रोफायब्रिल्स. ओके, तर या ठिकाणी इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल वॉल. इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल वॉल. आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल. आता आपण या ठिकाणी सेल वॉलचा फंक्शन पाहू. सेल फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. आता सांगा बरं फंक्शन काय असू शकतं? तर या ठिकाणी याला मेकॅनिकल स्ट्रेंथ मिळते की नाही? तर या ठिकाणी मेकॅनिकल स्ट्रेंथ मिळते म्हणजे मग या ठिकाणी इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल किंवा प्लांट. ओके, फंक्शन काय असेल? फर्स्ट फंक्शन it gives strength. Okay, first it provides the mechanical strength. It provides mechanical strength to the plant. मग mechanical strength मिळते म्हणजेच काय? It gives support. Okay, it gives mechanical strength and support to the plant. Okay, it directs the cell growth. हे या ठिकाणी काही सिग्नल्स त्या ठिकाणी पाठवत असतात. सेल वॉल काही सिग्नल्स पाठवते आणि त्याच्यामुळे डायरेक्ट सेल ग्रोथ, सेल डिव्हिजन होण्यासाठी या ठिकाणी काही सिग्नल पाठवत असते म्हणून डायरेक्ट सेल ग्रोथ. ओके, आता या ठिकाणी नेक्स्ट फंक्शन काय? इट विथस्टँड और इट बियर इट विथस्टँड टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर म्हणजे या ठिकाणी व्हॅक्यूल असतं, ते काय करतं? वॉटर ऍब्सॉर्ब करतं आणि ते फुगतं. मग जास्त फुगत गेलं तर ते सेल बस्ट होऊ शकते. पण सेल वॉल काय करते? इट विथस्टँड द टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशरला रेजिस्ट करते आणि सेलला बस्ट होऊ देत नाही. ओके, अँड प्रिव्हेंट सेल बस्ट. प्रिव्हेंट बस्टिंग ऑफ सेल. सेलला त्या ठिकाणी काय करतं? ते बस्ट होऊ देत नाही आणि ते मेंटेन द टर्जिडिटी. ओके, इट मेंटेन त्या ठिकाणी मग टर्जिडिटी मेंटेन करण्यासाठी या ठिकाणी ते सपोर्ट करतं. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इट रेग्युलेट्स द ग्रोथ. हे तुम्हाला आत्ताच मी सांगितलं की त्या ठिकाणी सेल वॉल काय करते? इट सेंड सिग्नल्स to the cell to enter into the cell cycle. It sends signals to cell for cell division. सेल डिव्हिजन घडून आणण्यासाठी त्या ठिकाणी ते सेलला सिग्नल पाठवतं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय होतं? ड्यू टू दॅट सेल डिवाइड अँड ग्रो. Cell divide and grow. Okay, then it regulates the diffusion. It regulates diffusion. Okay, it regulates diffusion म्हणजे काय? The cell wall it has the porous nature. आता porous nature असल्यामुळे काय होतं? Some substances, proteins, water, it is pass through it. त्याच्यामधून ते पास होऊ शकतात. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं? तर या ठिकाणी रेग्युलेट्स द डिफ्युजन. ओके, देन via plasmodesmatter. Via plasmodesmatter cells communicate
कम्युनिकेट इच अदर. सेल एकमेकाशी संपर्क साधतात कशाच्या थ्रू? प्लाझ्मोडेस्माटाच्या थ्रू. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट और इट प्रोवाइड्स किंवा आपण इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेन्स्ट infection of the viruses and the pathogens. Protect from viruses and bacteria. Protect from viruses and the bacteria. Okay. And it prevent water loss. ओके. वॉटर लॉस कसं होतं? कारण या ठिकाणी इम्परवियस टू वॉटर असं त्या ठिकाणी थिकनिंग असतं त्याच्यावर सेकंडरी वॉलवर, त्याच्यामुळे वॉटर लॉस त्या ठिकाणी होतं. त्यानंतर द सेल वॉल स्टोर्स कार्बोहायड्रेट फॉर प्लांट ग्रोथ स्पेशली इन द सीड. ओके. इट स्टोर फूड. स्टोर फूड in seed. Okay, which is required for the growth. So these are the functions. Mechanical strength, it gives support, it directs cell growth, it withstands turgor pressure, it prevents the bursting of the cell, the cell signal cell wall sends signal to cell for the cell division, for cell divide, and it shows the growth. It regulates the diffusion via plasmodesmata cell communicate each other. It protects from the viruses and bacteria, and it prevents the water loss. Okay. It prevents the water loss and store food in the seed. So I hope you got the points. Thank you very much.